বাস্কেটবল খেলাটি হলো আমেরিকার জাতীয় খেলা। নাম, যশ, প্রতিপত্তি সবকিছু এই খেলা থেকে অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা দেশেই এই খেলার প্রচলন আছে। এশিয়ার দেশগুলোতেও এই খেলাটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে নাম, যশ, প্রতিপত্তি আমাদের মতন দেশে এখনো সম্ভব না। আসলে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিসের জনপ্রিয়তার ধারে কাছেও আসতে পারেনি এই খেলাটি। এখানে অনেক সমস্যা, অনেক বাধা অতিক্রম করে কোর্টে নামতে হয়। তাই অনেক সময় খেলোয়াড়রা হয় অন্য খেলায় চলে যান, নয়তো খেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অথচ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস লিস্টে এই খেলাটি তার অস্তিত্বের প্রমাণ রাখছে সর্বদা, প্রতিনিয়ত। আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও এই খেলাটি কিন্তু বডি কন্ট্যাক্ট গেম, তাই ইনজুরির চান্স 100% থাকে। For the ball. Most of you are going like this and catching the ball. Why? Whenever you go, make sure that you're going this way. I'm here. So then the step becomes easy. If I'm going here, what is the use? Where will I go? Where will I go? Tell me, Samia. I'm Joseph Gomes. I'm the coach of Good Counsel as well as St. Anthony's. As well as I've been coaching the West Bengal team also in the under-19 as well as the senior team. Last month we had the E-Zone University tournament in Calcutta. So I was the head coach of the Calcutta University team, and we secured like the runners-up position in the E-Zone tournament. So right now we have the first division going on as well as the sub-junior matches going on. That is of the state tournament, and for nationals we have like the under-19 tournament in Pondicherry in the month of April, as well as the All India University. It's going to be held in the Mumbai University this coming month from the 21st of February till the 24th. So our team is also preparing for that, like the Calcutta University team. Right now we are still in the lower pool, so we are trying our best to achieve ourselves for the upper pool also. So this time we just the qualifying match we lost to Kerala by 1 point, the men's team. The women's team were there in the upper pool, so they tried their best, but they could not perform so much. But they gave their best. Yeah. Any technical issues or any potential you have to do in Bengal team? Yeah, right now we lack the infrastructure. One is the wooden court, that is an wooden indoor court, which there's a big difference when we go for the nationals. That is one thing, as well as the round a year coaching sessions has to be conducted, and the grassroots level right now very less amount of grassroots level basketball players are coming in, so we have to focus on that. Give me the ball. Right, come here. You're moving. He's moving here. Stand around. Go here. When he's coming here, he's come here. Move. You're just like pushing with your body, using your force. No. Then you have to use your mind, your brain. You have to turn around. Or you have to behind the back. Okay? It's loaded to one side. You have to put the load to the other side. Chalo, come on. Give him the ball. Yes. Move. Use variation. Yes. Use variation. Don't hold up. Any upcoming sub-junior or junior league? We can speak about the professional league actually. We have the sub-junior as well as the under-19, under-14 league we have, but there's like professional league coming up in different states as well as in India also. We can see like the professional league coming in, like IBL, like something like IBL is starting, as well as many of the states have also started like the professional leagues in their state. So if we can also start somewhere around that with the youth or the under-14, that will be a great platform for them also, and as well as the kids also, like under-17 or under-19 kids, to earn some money as well as to play also, and the competition level also will rise, because then they'll have five or six teams. Then those 5 and 6 good teams are playing against each other. Then the competition level will be much more better. What about under 12? Under 12.
Under 12, we had started. We are continuing with the development camp with under 12, and West Bengal Basketball Association is doing a great job with under 12 kids. So right now we are focusing on the under 12 as well as the under 14 also. Okay, so over there also we are finding kids coming up. We have tall boys. So let's see in the next 1 or 2 years they can perform good. Upcoming any state match or national match, whichever. As national, as I told you, we have in Pondicherry, so we'll be preparing for that also. So let's see when we can start. বাস্কেটবল নির্বাচনের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের ছোট বয়সের ঠিক কতটা এজের প্রয়োজন হয়, মানে কোন বয়স থেকে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে? অ্যাপ্লিকেশন তো এখানে 8 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবভ থেকে চালু হয়। আমরা আরও বেশি করে একটু দেখা হয়, যদি তার থেকে ছোটও হয়, তারা যদি একটু ওয়েল বিল্ড হয় বা একটু বেশি লম্বা হয়, যেটা আমাদের বাস্কেটবলের জন্য একটু তাদেরকে এগিয়ে রাখে, তো তাদেরকেও সেই হিসেব মতো নেওয়া হয়। বাস্কেটবলের ক্ষেত্রে ক্ষমতা সম্পন্ন বলতে কিভাবে আপনারা সেটা মেনটেন করছেন? আমাদের এখানে ক্ষমতা হিসেব মতো বলতে গেলে ম্যাক্সিমাম তো জাম্পের দরকার হয়, আর সঙ্গে স্ট্রেংথের দরকার হয়, যাতে বলটা যতটা দূর থেকে হোক ততটা দূর থেকে রিং অবধি অ্যাটলিস্ট পৌঁছানোর জন্য। তো সেটার জন্য স্ট্রেংথ ট্রেনিং করানো হয় হালকা হালকা। যারা খুবই অল্প বয়স্ক তাদেরকে তো আর হাতে ডাম্বেল দিয়ে বা হেভি ওয়েটস দিয়ে করানো যায় না, সম্ভব হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্রি হ্যান্ডে যেটুকুনো করাতে পারি, যেমন স্কোয়াটস করানো হয় জাম্পের জন্যে, বা লোয়ার বডি পোর্শনের স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্যে পুশ আপ করানো হয়। হ্যান্ডস্ট্যান্ড যদি পারে তারা আস্তে আস্তে তাদেরকে শেখানো হয়, যদি হ্যান্ডস্ট্যান্ড করতে পারে। তো এইভাবে নিজেদের শরীরচর্চাটাকে অ্যাটলিস্ট প্রপারলি উইদাউট ওয়েটস দিয়ে করানো। সঙ্গে যদি তারা একটু মানে অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যায়, যেরকম থেরা ব্যান্ড হয়, তারপরে ওপর থেকে ঝুলে কিছু করতে যদি করা যায়, জিমে গিয়ে ওরা যদি অ্যাটলিস্ট জিমের অ্যাক্সেসিবিলিটিটা পায়, সেই অ্যাক্সেসিবিলিটিটা পেলে উইদাউট ওয়েটস যেই জিনিসগুলো করা যায় সেই জিনিসগুলো করে যদি ওদের স্ট্রেংথটা বাড়ানো যায়, তাহলে বাস্কেটবলে পরবর্তী ক্ষেত্রে ওরা একটু এগিয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে আমরা যদি ভেবে দেখি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনারা যে সময়টা নির্বাচন করেন সেটা কি শুধুমাত্র শনিবার এবং রবিবার, নাকি না এছাড়া উইকডেজের কোনো দিন ক্লাস করানো হয়? আমাদের WBB এর আন্ডারে এইটা তো একটা অ্যাসোসিয়েশন, তো এখানে বাচ্চাদের জন্য এই নতুন নভিস ক্যাম্পটা খোলা হয়েছিল বহু বছর আগে। আমাদের সেক্রেটারি স্যার আর প্রেসিডেন্ট স্যারের মানে এতেই করা হয়েছিল যে এখানে একটা বাস্কেটবলের বাচ্চাদের যাতে একটা এমন কমন পয়েন্ট হওয়া উচিত যেখানে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে জিনিসটা, সেই জন্যই নভিস ক্যাম্পটা খোলা হয়েছিল। এখন কি হয়েছে, লাস্ট দু বছর ধরে আমাদের একটা ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প চলছে আন্ডার 12 আর আন্ডার 14 এজ গ্রুপের জন্য, যাতে আমাদের যে পরবর্তী যে ফার্স্ট এজ গ্রুপটা হয় বাস্কেটবলের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আন্ডার 14টা, সেখানে যাতে একটু ভালোভাবে বাংলা দলটাকে ভালোভাবে গুছিয়ে পাঠানো যায়। আর এটা ইয়ার রাউন্ড চলে, আর এটা শনিবার রোববার করেই হয়, কিন্তু এটা যেরকম নভিস ক্যাম্প সকালবেলা হয়, ওটা ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্পটা দুপুরবেলা করে হয় ফ্রম 3:30 to 5:30। কমনওয়েলথ বা অলিম্পিকের জন্য এখান থেকে কতটা খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়েছে বা হতে চলেছে, বা অগ্রগতি সম্বন্ধে একটু জানতে চাইব। ম্যাম, অগ্রগতি সম্বন্ধে জানার জন্য আপনাকে বাস্কেটবলের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বুঝতে হবে ইন্ডিয়ার মধ্যে। আমরা এখনও অবধি একবারই অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করেছিলাম, সেখানে টিম খারাপ হয়তো করেনি, যেহেতু অলিম্পিক হচ্ছে একটা প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট। 1891 সালে কানাডিয়ান ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর ডক্টর জেমস নেইসমিথ খুব ঠান্ডার সময় স্টুডেন্টদের অ্যাক্টিভ রাখার জন্য একটি ফ্লোরে 10 ফুট উচ্চতায় দুটো বাস্কেট আর একটি ফুটবল রাখলেন। নেইসমিথ YMCA-তে, যার বর্তমান নাম স্প্রিংফিল্ড কলেজ, সেখানে প্রথম বাস্কেটবল খেলা চালু করেন, যার মধ্যে 13টি রুলস রাখা হয়েছিল। 1893 সালে এই খেলাটি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। 1890 সালে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশেই বাস্কেটবল খেলাটি ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে ভারতবর্ষও ছিল। 1898 সালে প্রথম প্রো লিগ শুরু হয়, যার নাম ছিল ন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগ, এবং পরে এটি
আমেরিকান বাস্কেটবল লিগে পরিণত হয়। আমি এইটুকুনো বলতে পারি, এখন বিশ্বের বাস্কেটবলের যা স্টেটাস, সেই হিসেব মতো ইন্ডিয়া এখন অনেকটাই পিছিয়ে আছে আপাতত। কিন্তু এখন রীতিমতো লাস্ট 3-4 বছর ধরে অনেকটাই কাজ চলছে। তার এগেনস্টে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও বাড়ানো হচ্ছে। আমাদের বিএফআইয়ের যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন, ইনক্লুডিং আমাদের যিনি সেক্রেটারি আছেন, উনি আমাদের বিএফআইয়ের সাথেও অ্যাটাচড। ওনারা চেষ্টা করছেন যাতে বাস্কেটবলের মানটা ওয়ার্ল্ড স্টেজে ইন্ডিয়াকে অ্যাটলিস্ট প্রেজেন্টেবল একটা জায়গায় পৌঁছানো যায়। যেরকম লাস্ট ইয়ারই আমাদের এশিয়া কাপে উইমেন্স মানে মহিলা দল ডিভিশন বি থেকে ডিভিশন এতে হয়েছে, মানে প্রিমিয়ার যে টুর্নামেন্টটা হয় সেই প্রিমিয়ার টুর্নামেন্টে কোয়ালিফাই করেছেন। বাস্কেটবলের ছেলেদেরটা হয়তো কোয়ালিফাই করেনি, বাট ছেলেরা রীতিমতো ভালো খেলেছে। কয়েকটা এমন টিম আছে যেরকম কাজাকিস্তান আছে, কাতার আছে, তাদের সাথে তারা মানে টেক্কা দিচ্ছে এখন, যেটা আগে আমরা রীতিমতো অতটা ভেবে উঠতে পারতাম না। তো এগিয়েছে অনেকটাই, বাট আমাদের এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি স্পেশাল কোনো বার্তা যদি দিতে চান? আমি প্রথমত দিতে চাই, যদি বাচ্চাদের জন্য বলতে হয়, প্রথমত সেটা হচ্ছে তাদেরকে জানাতে হবে যে বাস্কেটবল বলে একটা জিনিস আছে, একটা খেলা আছে। তাদের মধ্যে সেই জিনিসটা ইন্সপিরেশনটা আনতে হবে যে বাস্কেটবল খেললে দেখুন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল আমরা স্কুলে যেতাম। স্কুলে বাচ্চারা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে তারা জানতো ওই ছেলেটা বাস্কেটবল খেলে, ওরা ন্যাশনাল খেলতে যাচ্ছে। তো সেই একটা জিনিস তাদের মধ্যে একটা ইনস্টিল করতে হবে যে ন্যাশনাল খেলাটা একটা অনেক বড় ব্যাপার। বাস্কেটবলের মতন একটা স্পোর্ট আছে, বাবা মাদেরকে জানানো যে বাস্কেটবলের স্পোর্টের থ্রু তাদের অ্যাটলিস্ট কিছু না হোক, তাদের সবচেয়ে বড় জিনিস স্পোর্টসের সাথে ইনভলভ থাকলে বাচ্চারা এমনিই তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রেও খুব কাজে লাগে। তো বাস্কেটবলটা সেই রকমভাবেই জিনিসটা ফ্লোরিশ করতে হবে যাতে বাস্কেটবলটা সবার কাছে ক্রিকেট বা ফুটবলের মতন একটু প্রচলিত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় জিনিস এইটাই। আর বাচ্চারা, আমার মনে হয় বাচ্চারা খেলতে আসলে তারা ছেড়ে চলে যাবে না, তাদের মধ্যে সেই পোটেনশিয়ালটা হয়ে যাবে, গেইন করবে। তো এইটাই সবচেয়ে বড় বার্তা, যে জিনিসটা আগে প্রথমত একটা মাস স্কেলে ছড়াতে হবে। তার মধ্যে থেকে আমাদের যেইটুকুনো দরকার যে একটা ভালো প্লেয়ার সেখান থেকে বাছা আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তাহলে। কারণ একটা পুল যদি বড় থাকে সেখান থেকে বাস্কেটবল যে কোনো স্পোর্টের জন্য প্লেয়ার বাছা কিন্তু খুবই সোজা। 1949 সালে দ্য ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন বা এনবিএ তৈরি হয়। বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা বিএএ আর ন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগ এনবিএলকে মার্চ বা সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে এনবিএর প্রতিষ্ঠা হয়। ডিস্ট্রিক্টের থ্রু মানে জেলার থ্রু দিয়ে আপনারা যদি এখান থেকে কোনো প্লেয়ার নির্বাচন করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কীভাবে কি নির্বাচন প্রসেস থাকে? এখন আমাদের এখানে অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে সব জেলা নথিভুক্ত আছে। সেই জেলার ওখানে প্র্যাকটিস হয়, প্লাস ক্লাবসও আছে। তো সেই ক্লাবসের ওখান থেকে যখন আমাদের এখানে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ হয়, সেই স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সিলেক্টররা যেই ভালো ভালো বাচ্চাগুলো আছে সেই 25 থেকে 30 জন বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটা ক্যাম্প করানো হয়। সেখান থেকে বাংলা দলকে রিপ্রেজেন্ট করানো হয় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে। এটা কি আন্ডার 16 আর আন্ডার 19? এইটা সব কটা ক্যাটাগরিতে সেম হয়। নমিনাল মানে মোটামুটি ক্যাটাগরি কীরকম স্টার্টিং কীরকম? 4টে ক্যাটাগরি আছে, 5টা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেরকম প্রথমটা যেটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আন্ডার 12। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়ার ফিউচারটা অ্যাটলিস্ট একটা স্ট্রং হোল্ডে রাখা যাবে, যে পরের স্টেজগুলোতে গিয়ে তারা অ্যাটলিস্ট সেই এক্সপোজারটা পেতে পারবে। আমাদের এখন আপাতত 4টে ক্যাটাগরি চলছে। প্রথম হচ্ছে আন্ডার 14 গার্লস অ্যান্ড বয়েজ, আন্ডার 17 গার্লস অ্যান্ড বয়েজ, আন্ডার 19 গার্লস অ্যান্ড বয়েজ আর সিনিয়র মেন্স অ্যান্ড উইমেন্স। ন্যাশনালের জন্য এখান থেকে আপাতত কি নির্বাচন করা হয়েছে? নির্বাচন করা হয়েছে, আপকামিং টুর্নামেন্ট তো আসছেই, তো সেটা টুর্নামেন্ট আমাদের এখন আপাতত নেক্সট টুর্নামেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা পন্ডিচেরিতে হওয়ার কথা, জুনিয়র টুর্নামেন্ট, সেটা হচ্ছে আন্ডার 19 বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। তো সেখানে আপাতত এখনও কিছু মানে সিলেকশন হয়নি, খেলাগুলো চলছে। সেই খেলার মধ্যে থেকে সিলেক্টররা আশা করি নিজেদের
প্লেয়ারগুলোকে বেছে তো সেইখানে একটা 1.5-2 মাসের ক্যাম্প হবে, সেই ক্যাম্প করিয়ে তারপরে তাদেরকে পাঠানো হবে। আপাতত রিসেন্টলি কনক্লুডেড হচ্ছে আমাদের সিনিয়র মেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ, যেটা চেন্নাইতে হলো। বাংলা দলের আমার দেখা বহু বছর পর খুবই ভালো একটা পারফরমেন্স ছিল। হয়তো তারা কোয়ালিফাই করতে পারেনি সেকেন্ড স্টেজটায়, বাট এটা একটা কমেন্ডেবল পারফরমেন্স ছিল বহু বছর পর বাংলা দলের তরফ থেকে। আর যেই টিমটা কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে সেই টিমটার সাথে ওরা 1 পয়েন্টে হেরেছে। আর হয়তো এটা জিংস একটা, বাংলা দলের ফার্স্ট ম্যাচটাই তাদের সাথে পড়েছিল, বাট রীতিমতো আমার দেখা বহুদিন পর একটা ভালো টিম গেছিল, সেই টিমটা পারফর্মও করেছে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি দুটো টিম ইকুয়ালি ম্যাচ ছিল, সেখানে হয়তো ওরা একটু অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেছে, তো সেই জন্য 1 পয়েন্টে বেরিয়ে গেছে ম্যাচটা। আদারওয়াইজ খুবই ভালো খেলেছে। 1997 সালে দ্য উমেন্স ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়, যা উমেন্স প্রফেশনাল স্পোর্টসে বিপ্লব এনে দেয়। Hi sir, what is your true name I'm Deepak Agarwal. and why are you choosing your child? For this basketball, basically I've chosen for the physical fitness. That's it, because I believe it's a good game and he can play more and more, so he'll be more fit. That's the only thing I have chosen him. এটা ছাড়া আপনারা আর কি প্ল্যানিং মানে কি ভেবে রেখেছেন যে আপনার ছেলে বা মেয়ে টুর্নামেন্টে যাবে, টি স্টেটের হয়ে খেলবে, টি হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যানিং? ইমিডিয়েটলি এরকম কোনো প্ল্যানিং নেই, ইমিডিয়েটলি শুধু ফিজিক্যাল ফিটনেসই আছে, আর যদি ভালো খেলে তাহলে দেখা যাবে পরে। So precisely, it's a good way of building up the stamina of the kid. Plus, I particularly believe that this is a very upcoming sport, and the kid should definitely be aware of the whereabouts. Plus, it gives a good boost in the height as well. So that's precisely the reason. Tournament you can choose your boy or girl is performing there. We haven't planned it as yet. It all depends on the way he's performing. If he performs good, I'm all good with any tournaments if he wants to take a part in it. 1906 সালে অরিজিনাল ক্লোজ পিচ বাস্কেটের জায়গায় প্রথম হুপস এবং ব্যাকবোর্ড জায়গা নেয়, যেটা দূর থেকে স্কোর করতে সাহায্য করে। 1936 সালে অলিম্পিক গেমসে মেন্স বাস্কেটবলকে অফিসিয়ালি নিয়ে আসা হয়। দেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবলের জন্ম তো অনেক দীর্ঘ বছর হয়ে গেছে। তো তখন থেকে আজ অবধি একটা ধারাবাহিকভাবে বাস্কেটবল চলছে, কিন্তু আজকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে ফুটবল প্রথম অফকোর্স ক্রিকেট এবং তারপরেই এই ফুটবলের জনপ্রিয়তা বলতে পারেন, আমি নিশ্চয়ই জনপ্রিয়তা শব্দটা ব্যবহার করব। এছাড়া অন্যান্য খেলাগুলো তো কিছুটা ম্রিয়মাণ, প্রচারের ক্ষেত্রে অনেকটাই ম্রিয়মাণ, ফলে বাচ্চাদের সবার আগ্রহ, কিন্তু সমস্ত ছেলে মেয়ে এবং পেরেন্টসদের তাদের আগ্রহ আমি ছেলেকে আমি ক্রিকেটার বানাবো, বিশেষ করে মেয়েদের তো বিশ্বকাপ জেতার পরে একটা হৈ কাণ্ড, এবং পরে আমরা ফুটবলে পাঠাবো। কিন্তু বাস্কেটবলটাও তো একটা অসাধারণ খেলা। আমি অনেক গেম আছে ময়দানে, যেগুলো যেমন ভলিবল বলুন, আজকে খোখো কাবাডি, সেই গেমগুলো আজকে কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেছে। আমাদের এখানে যে বাস্কেটবল সংস্থা, আমি অনিতা রায়, আমিও একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় এবং পূর্ব রেলওয়ের খেলোয়াড়, এবং এখন বর্তমানে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের পাবলিসিটি সেক্রেটারি। সেই হিসাবে বলবো যে বাস্কেটবল খেলা হচ্ছে, কারণ এখান থেকে প্রতি বছরই 4টে স্তরে খেলা হয়। একটা হচ্ছে একদম নিচু লেভেল থেকে হচ্ছে সাব জুনিয়র, যেখানে আমরা মিনি বাস্কেটবল বলি, তারপরে ইউথ যুব, তারপরে জুনিয়র এবং তারপরে সিনিয়র, আর প্রফেশনাল তো প্লেয়ারই আছে। আর যে কথাটা আমরা একটু আলোচনা আগে করেছিলাম যে এখানে কতটা
প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড না থাকলে যে কোনো গেম, যে কোনো খেলা কিন্তু উন্নতি করতে পারে না। আমাদের বাস্কেটবলের মেয়েদের একটি মাত্র টিম আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সেটা হচ্ছে আমাদের রেলের। আমরা রেলের, এবং রেলের যে রিক্রুটমেন্টটা হয় সেটা ভারতবর্ষ থেকে হয়। কিছু নর্মস মেনটেন করতে হয়, তাদের ন্যাশনালস খেলতে হবে, ইন্ডিয়া খেললে আরও ভালো ইত্যাদি। সেই হিসাবে রেলের একটু আমাদের মেয়েদের টিম আছে, ছেলেদের তো অবশ্যই আছে। আর মেয়েদের আরেকটা জায়গায় তারা খেলে, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব। কলকাতা পুলিশ টিমও রয়েছে, তাদের নিজেদের মেয়েরাও খেলে, এবং এখন তো যে কোনো ক্লাব যে কোনো প্লেয়ারকে বাইরের থেকে লিয়েন করে তারা খেলাতে পারেন, সেটা এখন রয়েছে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রচুর দল রয়েছে, প্রচুর দলের টিম আছে ওখানে। যেমন আপনি রেল আছে, পোর্ট আছে, রেল, পোর্ট, মেট্রো রেলওয়ে, এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন টেলিকম টিমগুলো রয়েছে। এরকম অনেকগুলো টিম কিন্তু ওরা প্রফেশনালি আমাদের বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন খেলে। আচ্ছা, আপনি আজকে যেহেতু এখানে একটা ক্লাব প্র্যাকটিস চলছে, এতক্ষণ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের আমরা যেটা বাচ্চাদের একটা নভিস কোচিং করাই, আর এরকম আমাদের প্রচুর ক্লাব রয়েছে, বিভিন্ন ইউনিট রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবলের আন্ডারে। তো এটা একটা আমাদের ক্লাব টিম। এই ক্লাবটার নাম গুড কাউন্সিল অ্যাথলেটিক ক্লাব, এবং এটা 1987 থেকে চলছে। যখন আমি চাকরি পেয়েছিলাম, চাকরি পাওয়ার পর রেলে যখন চাকরি পেলাম, তখন আমার একটাই মনে হয়েছিল আমার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার আছে। তো আমি শুধু চাকরি করব, আমি এনজয় করব, আমি, এটা হতে পারে না কখনো। আমার যেহেতু আমার বাবা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আমি একটা টিচার্স পরিবার থেকে এসেছি, তখন আমি মনে করলাম যে আমার একটা কিছু করার দরকার। তখন আমি সমগ্র বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে একটু পিছিয়ে পড়া, যাদের আসা সম্ভব নয় কলকাতায় এসে থেকে করা, গ্রামের দিক থেকে আমি বাচ্চাদের এনে, এবং তারা আমার বাড়িতেও থেকেছে। এইভাবে আমার খেলা ক্লাবটা শুরু হয়েছিল। আজকে কিন্তু দেখতে দেখতে 250-র ওপরে, প্রায় 300-র কাছাকাছি বাচ্চা কিন্তু এই ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনে, গুড কাউন্সিলের বাচ্চা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। এখান থেকে অনেকেই বেঙ্গল হয়ে খেলেছে, কেউ ইউনিভার্সিটি খেলেছে, এবং তারা আজকে অনেকে চাকরি পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তারা স্কুল টিচার হয়ে গেছে, কেউ পুলিশে চাকরি করছেন, তো কেউ রেলে আছেন। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর কি হয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর ক্লাব আছে, প্রচুর ক্লাব আছে, এবং এত বাচ্চা আজকে যদি এই মুহূর্তে যদি আমরা সার্বিকভাবে কাউন্ট করি, আমার মনে হয় ক্রিকেট, ফুটবলের থেকে আমাদের বাস্কেটবলের বাচ্চা কিন্তু কম নয়। কারণ একটাই, যে এখন ইংলিশ মিডিয়াম প্রত্যেকটি স্কুলে বাস্কেটবল কম্পালসারি। তাদের নিজস্ব কোর্ট আছে প্রত্যেকটা স্কুলের। আমি যদি নাম করি, মানে কার নাম করব না, ওই জন্য নাম করছি না। প্রত্যেকটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কিন্তু ওদের নিজস্ব কিন্তু গ্রাউন্ড আছে, এবং বাচ্চারা সেখানে উৎসাহ পায়। কিন্তু আমাদের যেটা বড় সমস্যা, আমাদের কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাঠে কিন্তু বাস্কেটবল কোর্ট নেই। যে কটা আছে তাদের জন্ম ব্রিটিশ টাইমে, যেমন ধরুন রাখি সংঘ, বড়বাজার অ্যাথলেটিক ক্লাব, তার বিটিএ বয়েজ ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশন কালীঘাটে, BBYS অর্থাৎ বড়বাজার যুবক সভা, ছাত্র সমিতি, প্রত্যেকে, বরিশা অ্যাথলেটিক ক্লাব, প্রত্যেকে কিন্তু 100 বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাহলে তখন ব্রিটিশ পিরিয়ড যে ক্লাবগুলো ছিল, তখন মাটির ক্লাব, তারপরে পরবর্তী সময়ে তারা সিমেন্টেড করেছে ইত্যাদি। কিন্তু আমার যখন নাকি এখানে আমার 5000 বাচ্চা কি 7000 বাচ্চা, তারা কোথায় প্র্যাকটিস করবে? আর স্কুলে তো ক্লাব প্র্যাকটিস করতে পারবে না, আর ক্লাব না খেললে তারা কিন্তু বেঙ্গল খেলতে পারবে না। এটা একটা স্টেপস, প্রথমে ক্লাব খেলতে হবে, এখানে ক্লাবে যে লিগ, ন্যাশনালস খেলবে, তারপরে লিগ থেকে তাদের বেঙ্গলে যাবে, বেঙ্গল থেকে ইন্ডিয়া যাবে। তাহলে বাচ্চারা প্র্যাকটিস করবে কোথায়? তখন আমরা এই অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় আমরা প্র্যাকটিসটা করাই। এরকম আপনি অনেক ক্লাব আছে, কলকাতায় প্রচুর ক্লাব আছে, ক্লাব যাদের নিজস্ব ক্লাব, কিন্তু নিজস্ব যাদের গ্রাউন্ড রয়েছে তার বয়স 100 বছর। তো 100 বছর আগে তো আমাদের কোনো সৃষ্টি ছিল না, আমরা কোথায় পৃথিবীতে? এই জন্য আমাদের এইভাবে প্র্যাকটিসটা হয়। আর আমাদের যে ন্যাশনাল লেভেলে এখান থেকেই সিলেকশন হয়। আপনাদের অন্যান্য বক্তারাও বলেছেন, আর আগে যাদের কোচেসরা বলেছেন, প্রথমে আমাদের একটা লিগ হয়, সেই লিগের থেকে পারফরমেন্স অনুযায়ী বাচ্চাকে আমরা ধরুন 30টা 40টা 50টা বাচ্চাকে অ্যাসোসিয়েশন তুলে নেওয়া হয়। তুলে নিয়ে তাদেরকে স্ক্রিনিং করে সেখান থেকে 12 জনকে নির্বাচন করা হয়। আমাদের এখানে অফিস লিগ হয়, সেটার সাথে খুব একটা আমাদের প্লেয়ার ডেভেলপমেন্টে থাকে না। কারণ দেখুন, একটা জিনিস আমি সবসময় বলি, এই ছোটদের কোচিং করা যেটা আপনারা দেখছেন,
অনেক কঠিন। এটা হচ্ছে মানে বেস অফ দ্য যে কোনো গেমের, বাস্কেটবল বলে না, যে কোনো গেমের বেস, সেই জায়গাটা যদি সঠিক থাকে আমার মনে হয় যে কোনো খেলাতে যে কোনো জায়গা অনেক উন্নতি করা যায়। আমি ধরুন বিভিন্ন ক্লাব থেকে বাচ্চা নিয়ে গিয়ে একটা টিম তৈরি করলাম, টিম তৈরি করে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাচ্ছি, সেটা তো কোনো ক্লাবের কোনো ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না। আমরা একাডেমি বলে চিৎকার করি, আমি বিভিন্ন ক্লাব থেকে জড়ো করে একটা টিম করে নিলাম, কিন্তু নিজেরা ক্লাব তৈরি করে মানে নিজেরা বাচ্চা তৈরি করে তাদেরকে খেলানো অনেক অনেক কঠিন, এবং তার জন্য সাফল্য আসতে অনেকটা সময় লাগা উচিত। কারণ হট করে আমি একটা প্র্যাকটিস করলাম, দুম করে তারা একটা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে, কখনই হতে পারে না। আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্লাব আরও অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে নতুন খেলোয়াড় তৈরির ক্ষেত্রে, যেটা আমাদের হয়তো অনেক ক্লাব করছে, কিন্তু এটাকে আরও বড় করে করতে পারলে আরও ভালো হয়। So what is your good name? So myself Siriki Mahesh, I am from Andhra Pradesh. I got recruited in Eastern Railway. I was working in Eastern Railway right now. I was working as technician in CNW workshop Lilua. How many years? I recently joined 21. I joined in Eastern Railway. Almost 4 years I was staying in West Bengal. Played any national play? I played senior nationals. I presented for my own state Andhra Pradesh. Iska baad I was representing for Eastern Railways.